Eh, évite de mettre des commentaires comme ça, tu vas tirer des problèmes. Déjà, tu manques énormément de respect envers la communauté musulmane. Et surtout, c'est ultra islamophobe. Parce que quand tu dis que la religion musulmane est dangereuse, tu fais directement allusion au terrorisme. Sauf qu'il faut te renseigner pour ne pas devenir ignorant et éviter de dire des bêtises qui peuvent choquer les gens. Oui, bien sûr que je connais la liberté d'expression, mais toi tu ne connais ni le respect, ni la tolérance. Parce que dire que l'islam est une religion dangereuse, c'est un acte islamophobe. Et donc c'est synonyme de racisme. Donc tu es un raciste quelque part. Attention à ce que tu dis. Pourquoi vous affichez les caricatures de Mahomet partout? C'est une honte! On n'a pas le droit de faire ça! C'est scandaleux! Vous appelez à la haine, vous énervez les gens, vous énervez les frères musulmans, les sœurs musulmanes! Mais vous vous prenez pour qui la France? Je suis français et franchement, entre vous et moi, j'ai la honte! Au nom de quoi? Au nom de la liberté? Mais la liberté de quoi? Vous énervez les gens là! Vous allez les mettre en colère! Mais c'est dingue quand même! Charlie Hebdo, on n'aime pas! Pourquoi vous allez l'afficher partout? Pourquoi vous allez le mettre partout? Vous croyez pas qu'on a assez souffert avec cette histoire? Vous croyez pas qu'il y a eu assez de victimes? Assez de morts? Et vous continuez sur ce malheur? Quelle honte! Aujourd'hui, je vais sortir pour faire un test dans la rue. En soutien à toutes les femmes voilées, surtout celles qui se sont faites agresser à côté de la Tour Eiffel, dont on n'en a pas du tout entendu parler. Je vais sortir voilée, moi française de souche, pour les soutenir. Et j'invite toutes les femmes aussi à sortir voilées, une fois, peut-être la semaine prochaine, samedi, pour toutes les soutenir. Nous sommes toutes à égalité devant Dieu, ne l'oubliez jamais. Dimanche dernier, 2 femmes voilées ont été sévèrement poignardées à Paris. À raison de cette agression, tout simplement parce qu'elles sont musulmanes. Vous vous dites jamais qu'un musulman c'est un humain avant tout, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les bouddhistes, pourquoi on les traiterait pas de la même façon? Sérieux, on est au 21e siècle, on n'a toujours pas évolué, c'est honteux. Évidemment, je vois arriver à 1000 mètres les commentaires genre c'est pas du racisme. Moi aussi je suis contre le voile parce qu'il y a des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter. Alors là je dis ok, mais explique-moi la différence entre des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter et toi qui veux en forcer d'autres à l'enlever. En fait, t'es juste un intégriste pas musulman mon pote. Et du coup ça m'inquiète un petit peu parce que selon un sondage, 60% des Français déclarent être dérangés par le voile. Et moi j'ai fait mon petit calcul et franchement, c'est impossible que 60% de la population française vive au quotidien près d'une femme voilée. Déjà, si tu vis dans la Meurthe-et-Moselle, le Cotentin ou la Creuse et que le voile te dérange, éteins ta télé et normalement t'entendras plus jamais parler du voile. Après vous allez peut-être me dire écoute, vu ta tête, les histoires de voile et de musulmans, ça ne te concerne pas. C'est pas faux. Mais mon problème à moi, c'est que je suis humoriste. Mon travail c'est de faire marrer les gens. Mais à force de les stigmatiser, de les diviser et de les humilier, tôt ou tard plus personne n'aura envie de rigoler. Alors pour finir, que tu sois Marine Le Pen, Nadine Morano, Julien Audoul ou n'importe qui d'autre qui voudrait interdire à ces femmes le droit de porter le voile et donc porter atteinte à la liberté de penser, voilà ce que j'ai à dire. C'est pas le joli voile qu'elles ont sur la tête qu'il faut interdire, c'est les idées de merde que t'as dans la tienne. Oh putain, des musulmans, sales terroristes. Alors, excuse-moi, mais ça c'est un amalgame en fait. Alors non, puisque les terroristes se sont convertis à l'islam. Ah bah oui, les extrémistes musulmans sont rarement convertis au bouddhisme. Donc voilà, tous les terroristes sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Bon, en attendant, ils sont quand même convertis. Donc pour toi, tous les Allemands sont des nazis et tous les catholiques sont issus du Ku Klux Klan. Mais non, mais ça c'est des cas extrêmes. السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، قبل ما غادي نبداو الموضوع ديالنا بغيت نشكر المتتبعين الكرام، بغيت نشكر المتتبعين القدام والمتتبعين الجداد وبالخصوص الأمهات. إخواني المشاهدين، إخواني أخواتي الكرام، لأول مرة يشوفنا معايا غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد ديالنا. بقاو معايا باش تشوفوا معايا لا فيديو والاعتذار إخواني المشاهدين، ويعني التخرويض نتاع الرئيس ديال فرنسا ماكرون. اخواني المشاهدين، في الاونه الاخيره كنا نشوفوا انه خرج وقال لك حنا يعني ما غاديش نتوقفوا على رسم الكاريكاتور المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله شفيع الامه. اخواني المشاهدين، يوم القيامه الحمد لله باش تعرفوا ان الانقطاع المنتوجات الفرنسيه دارت واحد الضجه كبيره، واحد الخسائر كبيره اللي هو غادي يقولها بالفم ديالو. قال بان هذا الشيء اللي داروه المسلمين يعني ما خصوش يدار، انت اللي ما خصكش هذاك الشيء ديرو اللي درتو. اخواني اخواتي الكرام، مع العلم انه قال لك وقع واحد الضرر وسقط الاقتصاد الفرنسي بواحد الدرجه كبيره اللي ما تصورش من بعد ما تم يعني اقتطاع وانقطاع
يعني الريفي تايما بالناس اللي ما تفهمش المنتوجات، جميع المنتوجات الفرنسيه، منها لافاج كيري، منها كيري، منها مجموعه من الاغذيه والملابس وجميع، الحمد لله انها يعني استوجبوا معها المسلمين باش تعرفوا ان المسلمين في هذه الدنيا مهمين. اخواني اخواتي الكرام، وبلا بالمسلمين ما كاين حتى شي حاجه. ومع العلم ان في الديار الاوروبيه كاين بزاف ديال المسلمين انهم مسلمين حقيقيين، ولكن من بعد اللي غادي نفهموها لك ونوليو نفهموها لك ماكرون غادي نوليو نفهموها لك ان لا علاقه الارهاب بالاسلام، لا علاقه الارهاب بالاسلام. وخرج في الاونه الاخيره وغادي تسمعوا، غادي نخلي لكم لا فيديو اخواني المشاهدين، قال بانه هو ما قالش هذا الكلام، وديك الصحيفه ما كتنتميش للحكومه ديالو، ديك الصحيفه اللي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بديك الكاريكاتور، الرسوم ديال الكاريكاتور يا اخواني المشاهدين، قال لك ما عنده لا نكر كل شيء نكر. وانت عندنا فيديوهات بانه انت خرجت والاعتذار ديالك لا يهم، ما كيهمناش الاعتذار ديالك، خصك تخرج تعتذر لسيدنا رسول الله محمد عليه الف صلاة والسلام، خصك تخرج تعتذر له امام الملأ، لان هذا الاعتذار ديالك وتقول لا حرف، وخص تكون انت اصلا قلت خص تكون الديانات يعني جميع الديانات محترمه. المسلمين دائما كيحترموا جميع الديانات، وهذوك اللي كيديروا داك الشيء ديال الارهاب وداك الشيء ديال القتل حنا لا علاقه لنا به، والاسلام لا علاقه له به. الاسلام فيه السلم، السلم كنتجي تطبق الاسلام، راه الاسلام حرام حتى تشوف واحد المراه ما كتعرفهاش ولا تسلم عليها من غض الاحترام. الاسلام السلم والسلامه، هذه من جهه. وهذا الاعتذار ديالو ما واكلش، خرج كما غادي تشوفوا معنا في الفيديو اخواني المشاهدين، قال لك بان انا ما قلتش هذا الشيء وراهم حرفوا الخطاب ديالي، حرفوا الكلام ديالي، انا قلت كذا. هو المهم بقى يخربق اخواني المشاهدين، وبقى لان عرف هذا الشيء ما غاديش يخرجوا. قال لك هذا الانقطاع اللي داروا المسلمين راه وقع واحد الضرر كبير في فرنسا وطاح الاقتصاد، وخص يكون السلم بين المسلمين، والمسلمين راهم متضررين وراهم كيديروا الارهاب باسم الاسلام، وحنا عارفين هذا الشيء. من عارف هذا الشيء الكيدار علاش خارج وتقول بان احنا لا، وعلقتوا الكاريكاتور في الباطيمات وكذا، وخرج هذاك المعلم وخرج. مع العلم اخواني المشاهدين غادي نقرا لكم التقارير الكامله ديال ايقاف معلم في مدينه بلجيكا. ومهم راكم شفتوا الاخواني اخواتي الكرام في الاونه الاخيره المعلم اللي قتلوا هذاك الشيشاني، ولكن الاسلام لا علاقه له بهذا الشيء هذا. بنادم حنا ما كنسيئوش الاسلام الديانه ديالكم، حتى نتوما ما تمسوناش في الدين هذا. انت كتقول حريه التعبير، ما هي حريه التعبير؟ انك تزعق وترسم واحد الرسوم الكاريكاتوريه اللي مستهزئه بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حرام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نحن لا نعتبرك انسان، وانت لا ممكن خصك انت تمشي تداوي لانك عندك خلل في العقل، كما قال لك اردوغان. طيب اردوغان انت عندك خلل في العقل، خصك تمشي تداوي عقلك، لان المسلمين بزاف عليك الا رسول الله، الحمد لله الامه كامله مع رسول الله وحبيب الله، وجميع المسلمين الحمد لله قاريين وواعيين ابطال الحمد لله. وانت اللي كتقول انت هو الجبان. الاعتذار ديالك ما كيهمناش، ما نستقبلناش الاعتذار ديالك، لان هذا الشيء بزاف فيما كانت شي حاجه المسلمين. نحن الاسلام لا علاقه له بالارهاب. المهم اخواني المشاهدين شوفوا معايا هذا الفيديو من بعد نولي لكم. ففي خطابكم الأخير خلال حفل تأبين الأستاذ الذي قتل سامويل باتي صرحتم وأقتبس حرفيا: نحن لن نتخلى أبدا عن الكاريكاتور ولا الرسوم حتى لو تراجع آخرون. نهاية الاقتباس. هذا الحزم يقوم على حرية التعبير، ولكن هكذا للوهلة الأولى
ينظر إليه على أنه نوع من التحدي وعدم الاعتبار لمشاعر المسلمين. كيف يمكن تقييم ذلك؟ هذا ما فسرته لكم للتو، ولكن قبل كل شيء الجملة التي ذكرتها، وأشكرك لأنك ذكرتها حرفيا، كانت هناك ترجمات قامت بها الكثير من وسائل الإعلام في العالم العربي، ورأيتها على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة، ووضعوا على لساني الكلام التالي وأقتبس: أنني أدعم الكاريكاتورات التي تهين النبي. أنا لم أقل ذلك أبدا. أولا لأن هذه الكاريكاتورات، وهذا هام لكل المسلمين الذين يسمعونني، تطال كل الديانات كلها. ليس هناك كاريكاتورات موجهة ضد دين دون دين آخر، وهي أيضا تطال كل الزعماء. الشيء الثاني، قلت إنني أحمي هذا الحق لأن هذا دوري، وأعتبر أنه في المجتمع يجب أن نقبل ونحمي احترام كل فرد، ولكن ليس لي أنا كرئيس جمهورية أن أقلل من هذا الحق، لأن البعض يصدم. هذا ما أريد أن تفهموه، لأنني لو فعلت فسأقيم بذلك في بلدي نوعا من النظام الأخلاقي أو الديني، وبذلك أقول للناس الذين يكتبون أو يرسمون: لا يحق لكم أن تقولوا ذلك، لأن هذا يصدم البعض، وشيئا فشيئا تضيق مساحة حرية التعبير، لأن تصبح حيزا لا يتكلم فيه الناس مع بعضهم البعض. هذه صعوبة مشروعنا الجماعي، وهذا المشروع الذي هو مشروع عصر التنوير والقيم التي نجملها، ليست فقط في أن نتعايش أي نعيش جنبا إلى جنب، ولكن أن نقبل أن يعلق بعضنا على بعض بالهدوء وبالاحترام، وأيضا أحيانا أن نسخر من بعضنا البعض أيا كان ديننا وأيا كانت فلسفتنا، ولكن أن نفعل ذلك في إطار من الاحترام وفي إطار من الحوار السلمي وفي إطار سلمي. بالنسبة للجملة التي ذكرتها، ردود الفعل في العالم الإسلامي على ما أعتقد كان مردها للكثير من الأكاذيب وللتحريف الذي تكلمت عنه، ولأن الناس فهموا أني أنا مؤيد لهذه الكاريكاتورات وأريد. بعد الانتقادات التي وجهت لفرنسا في الأسابيع الماضية، هناك حملة مقاطعة. ما هو رد فعلكم على هذه الحملة؟ هذا شيء غير لائق وندينه وأدينه، ولكن هذه الحملة هي من فعل بعض المجموعات الخاصة لأنهم لم يفهموا واستندوا إلى الأكاذيب حول الكاريكاتورات، وأحيانا هي من فعل بعض الزعماء الآخرين، وهذا أمر غير مقبول، لأنكم تفهمون ما يحصل في موضوع الكاريكاتورات، لأن في فرنسا وهو بلد ذو سيادة، فإن القانون الذي يريده الشعب ذو السيادة هو الذي يطبق. وأنا صدرت عني تصريحات لتهدئة الأوضاع، وأقول إنني لن أتخلى عن هذا الحق، لأن هذا يكون ضد الدستور ويعتبر خسارة مروعة لنا في سيادتنا، والناس يخلطون بين هذه المواقف ودعم الكاريكاتورات، وبالتالي يهاجمون بلدنا. وبالتالي عندما تقول صحيفة ما شيئا فهذا ليس موقف الحكومة، واتخاذ قرار بمقاطعة بلد ومقاطعة شعب لأن الصحيفة كتبت شيئا هذا جنوني. هذا فقط محاولة لنقل ما يصح في بعض الدول، ولكنه لا يصح في بلدنا ولا يصح في العالم الحر، لأن كلمة الصحافي ليست كلمة دعاية وبروباغندا، فلم يعد عندنا دعاية، وهذا مصدر ارتياح بالنسبة لي. et pas dans le monde libre. Parce que la parole d'un journaliste n'est pas une parole de propagande. Il n'y en a plus chez nous et je m'en fais. اخواني اخواتي الكرام، من بعد ما شفتوا هذا الفيديو هذا، المهم كيقول لك ماكرون تفهم مشاعر المسلمين. سامعوا اخواني المشاهدين، من بعد باش نولي لكم الموضوع الثاني ديال البطل العالمي حبيب، انه تم وش يعني وش الرد ديالو اللي كان على الرئيس الفرنسي ماكرون. المهم قال لك: اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت عن تفاهمه لمشاعر المسلمين ازاء الرسوم الكاريكاتوريه المسيئه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دون ان يعلن صراحه رفض الاساءه للمسلمين. وقال ماكرون في مقابله مع قناه الجزيره القطريه إن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا، بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة، يعني هو ما استعرفش بها نكرها. وقالت القناة إنها ستثبت المقالة في وقت لاحق. وأضاف: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية. وتابع ماكرون: أعتقد أن ردود الفعل تجاه لإساءة الفرنسي للإسلام كان مرضها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن الناس فهموا أنني مؤيد للرسوم الكاريكاتورية، ولم يعلن الرئيس الفرنسي صراحة رفضه هذه الرسوم أو الإساءة للإسلام بعد أيام من إعلانه تمسكه بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة. وفي السياق قال ماكرون
إن ما يمارس باسم الإسلام هو آفات للمسلمين بالعالم، وأكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين. واعتبر أن هناك أناس يحرفون الإسلام باسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه. وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر وسائل الإعلام، عرضها على واجهات بعض المباني ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي. الحمد لله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي. هانتم إخواني وأخواتي المشاهدين أنه قال ما يتخلاش على الآخر، على الرسوم الكاريكاتورية. ومن بعد البارح نهار السبت دار استجواب مع الجزيرة القطرية، قال لهم أنا ما قلتش هذا الشيء، وأنا يعني اعتذر، قال لهم أنا المسلمين وكذا وكذا وكذا. قال لك يعني قال لك بزاف ديال الارهابيين يهضروا باسم الاسلام وضحايا ديال الاسلام وبزيد وزيد وزيد. مين كتعرف هذا الشيء هذا؟ علاش بغيت ديرها الطاغيه ديالك وتقول انا ما نتخلاوش على الكاريكاتوري، على هاد الرسوم الكاريكاتوري؟ وشوف فين وصلك، جبت على راسك النحل. اخواني المشاهدين، من بعد ما شفتوا فرنسيين كيردوا على هذا الواقع، على هذا الكدار، انه فرنسيين دوريجين عندهم باسبورات حمر، يعني المنبع ديالهم فرنسي، ردوا على هذا الكدار ديال ماكرون، قالوا له انه ما خصكش تسيء الاسلام، وشكون انت باش تدير هذا الشيء هذا؟ وناضوا المسلمين ما بغاوش قاطعوا المنتجات الفرنسيه وزيد. وما عاوتاني كما يدل على ذلك ان البطل العالمي حبيب اخواني المشاهدين اللي غادي تشوفوا معايا انه باش رد عليه غادي نخلي لكم التصويره هنا يا اخواني اخواتي الكرام ديال واش قال البطل العالمي انه دفاعا عن رسول الله نور محمد يوجه رسالة لإذاعة ماكرون. وجه بطل العالم في رياضة الفنون القتالية المتخلطة حبيب نور محمد نقدا لداعا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد تصريحاته المناهضة للإسلام وإصراره على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونشر البطل الروسي المسلم المعتزل حديثا عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة لماكرون مع رسالة دفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغتين الروسية والعربية، رد عليه بالروسية والعربية ودلوا صباط في وجهه. وشوفوا إخواني أخوتي الكرام واش قال: قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور، أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية، أدلهم الله في الدنيا والآخرة، إن الله سريع الحساب، نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وأبائنا وأبنائنا وأبائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. صدقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إخواني المشاهدين، وشدد نور محمد على أنه نحن المسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وأبنائنا وأبائنا وأزواجنا. لا حول. ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. صدقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم. وختم المنشور بآية قرآنية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إخواني، سيمو جرماني فلوق: إيقاف مدرس في بلجيكا بعد عرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوقفت إدارة مدرسة بلدية في منطقة مولمبيك سان جان بالعاصمة البلجيكية بروكسل مدرسا عن العمل بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت صحيفة اليوم الجمعية أن أصر التلاميذ ذكروا استنادا إلى ما قاله أطفالهم بعد الدروس أن المدرس قدم لهم حاسوبا لوحيا أظهر عبره الصور اقترح على هؤلاء الذين لم يريدوا رؤية النظر في الأرض أو أي طرف آخر. وأوضحت الصحيفة أن المدرس أن يعطي دروس المواطنة في صف يبلغ
في متوسط عمر الأطفال 11 عام. وقال مسؤولا بلدي محلي معني بشؤون تعليم المدرس: خرج عن نطاق برنامج المدارس الخاصة بحرية التعبير ولم يمهد الأطفال لمتابعة مثل هذه الرسوم الكاريكاتورية، وكان عليه ألا يعرض صورا لشخصيات عارية. وأفاد المسؤول بأنه تم فتح عملية تأديبية بحق على خلفية الحادث. أنا معكم أخوكم السيمو. المرجو من المتتبعين الكرام لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا على المتابعة إخواني أخواتي الكرام، وتعاليقكم تهمنا. إلى فيديو قادم إن شاء الله. أعانكم الله.